హైదరాబాద్ రాజేంద్రనగర్ నియోజకవర్గంలో హైడ్రా కూల్చివేతలపై బాధితులు మండిపడుతున్నారు. కనీస సమాచారం లేకుండా కూల్చివేతలు చేపట్టడం పట్ల ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎలాంటి నోటీసులు లేకుండా ఏకపక్షంగా ఎలా వ్యవహరిస్తారని ప్రశ్నిస్తున్నారు. కొంత సమయం కూడా ఇవ్వకుండా నిర్మాణాలను నిలమట్టం చేశారని బాధితులు వాపోతున్నారు. మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి గణేష్ అందిస్తారు. జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో హైడ్రా కూల్చివేతలు కొనసాగుతున్నాయి. నిన్న రామ్నగర్లో కూల్చివేతలు చేపట్టడం జరిగింది. నేడు అపచెరు రాజేంద్ర నియోజకవర్గంలోని అపచెరు ఎఫ్టీఎల్లో బఫర్లో నిర్మాణాలు ఉన్నాయి అని చెప్పేసి ఫ్యాక్టరీలకు సంబంధించిన వాటిని కూల్చివేయడం జరుగుతుంది. ప్రస్తుతం మనం అపచెరు వద్ద ఉండడం జరిగింది. అపచెరుకు సంబంధించి ఎఫ్టీఎల్ అలాగే బఫర్లో నిర్మాణాలు ఉన్నాయన్న ఉద్దేశం కొద్ది కూడా వీటిని కూల్చివేయడం జరుగుతుంది. కానీ ఇప్పటివరకు చూసుకున్నట్టయితే రోజు యాజువల్గా మనమైతే రోజు ఏది చెప్పడం జరుగుతుందో దాంట్లో భాగంగానే ఈరోజు కూడా అటు ఇరిగేషన్ శాఖ కావచ్చు అలాగే అటు రెవెన్యూ శాఖ కావచ్చు ఎవరు కూడా వారికి నోటీసులు ఇవ్వకుండానే వితౌట్ ఇంటిమేషన్ వారు కూడా ఉదయం వచ్చి కూల్చివేతలు చేపట్టడం జరుగుతుంది. దాదాపుగా 12 నిర్మాణాలకు సంబంధించి కూల్చివేతలు చేపట్టడం జరుగుతుంది. ప్రస్తుతం నిర్మాణదారులు ఉండడం జరిగింది. వారిని అడిగే ప్రయత్నం చేద్దాం. వాళ్ళు ప్రస్తుతం మనం విజువల్స్లో చూసుకుంటే ప్లాస్టిక్ గోదామ్స్ కావచ్చు మిగతా వాటర్ బాటిల్స్కి సంబంధించిన గోదామ్స్ ఉండడం జరిగింది. వారిని అడిగే ప్రయత్నం చేయండి. సార్ చెప్పండి, మీరు आपका क्या है इसमें कुछ नोटिस दिया? कुछ नोटिस नहीं दिया, कुछ इश्यू नहीं किया. हमारा ऑलरेडी कोर्ट में केस चल रहा है इसी से लेके. हाई कोर्ट का ऑर्डर है, जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ है आपको जो भी करना है नोटिस देके करिए. कोर्ट में हमको बात करने का मौका दीजिए. कुछ नहीं है सर यहाँ पर. बस पहली बात तो ये लीगल तो बिल्कुल भी नहीं है. कैसे लीगल हो सकता है? हमारी मशीनरी अंदर है, आप कुछ नहीं करोगे आके तोड़ दोगे. ये हमारा फैक्ट्री 15 साल से है, यहाँ पर कभी कुछ आया नहीं, कभी कुछ किए नहीं. जब हम लोग प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हैं, हम लोग यहाँ लाइसेंस ले रहे हैं, आप लाइसेंस क्यों दे रहे हो? 15 साल से क्या कर रही थी गवर्नमेंट? जब आप लोग यहाँ पर जीएचएमसी वाले आके हमको सर्टिफिकेट देते हैं, भाई आप करिए, यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भरते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हमको लाइट देता है, ये सब अगर एफटीएल है तो क्यों देते हो? ये गवर्नमेंट चेंज हुआ तभी हो रहा है ना. अगर वही टीआरएस की सरकार होती तो कुछ नहीं होता. मतलब गवर्नमेंट चेंज हुई, इसमें हमारी गलती कि आपको जो सही लगेगा आप लोग कर लोगे. क्या बात है ये? कितने मजदूर है इसमें? इसमें कम से कम पूरे फैक्ट्री में मिला के समझ 700-800 मजदूर हो गए. समझे, कोई इधर रह रहा है, कोई बाहर के है, लेकिन सबको सब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि सबका रोजी रोटी का मसला है ना. ये अगर अनलीगली है तो आप फिर करंट डिपार्टमेंट करंट काय को दिए. हम लोग यहाँ टैक्स भर रहे हैं. हम लोग वहाँ तक बोले साहब ये कोर्ट का ऑर्डर है, तो हमारे को ऑफिसर बोला वो एमआरओ का काम था, एमआरओ हेयरिंग नहीं करे. तो बोला एमआरओ किसका आदमी है? एमआरओ गवर्नमेंट का आदमी है ना, तो उसको आगे सब करना था. हमारी इसमें क्या गलती है? तो बोला वो, मैं बोला हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें हाई कोर्ट स्टे दिया हुआ है. तो बोला हम लोग हाई कोर्ट को नहीं सुनते. ऑफिसर बोला तो फिर आप किसको सुनते? हाई कोर्ट क्या अलग है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाहर का है क्या हाई कोर्ट? समझे नहीं वो ऐसा नहीं वैसा समझे करके बोलते चले गए. 5 खुलने को राजी नहीं. हम उसको बोला सैटरडे है, कल संडे है, इमीडिएटली कोई भी जगह हमको अभी मिलती नहीं. फिर बारिश का मौसम है, हमको एक मंडे तक आप टाइम दीजिए. 2 दिन में हम आप इंशाल्लाह खाली कर देंगे. फिर आपको जो करना है करना. ये तो हमारा जान का भी नुकसान हुआ, माल का भी नुकसान हुआ. इसका जिम्मेदार कौन है? आदमी कहाँ से पैसे लाके काम करता, कैसे पैसे लाके काम करता, क्या करके काम करता, वो लोग को कुछ भी मालूम है? खाली बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं. वोट आने के टाइम पे हाथा फेरा छोड़ते. वोट मिलने के बाद तुम गवर्नमेंट सत्ता में आने के बाद सब ये काम करने लगे घूमेंगे. इधर पब्लिक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, नफा पहुंचा रहे आप. अगर हम सही नहीं कर सकते, आदमी का भला नहीं कर सकते, तो कम से कम उसका बुरा तो नको करो आप. अब आदमी कहाँ से पैसे लाके काम करता आपको मालूम है? कोई ब्याज से पैसे लेके, इंटरेस्ट से पैसे लेके काम करता होता, कोई अपनी बीवी का सोना गिरवी रख के काम करता होगा, कोई कहाँ हाथ बदल पैसे लेके काम करता होगा. कहाँ से पैसे लाके आदमी काम करता? तुम लोग को कुछ भी नहीं है. तुम लोग आराम से ऐसी ऑफिस में बैठे हुए हो, खाली मस्की मजाका करते रहते. कोई भी दिल में ऐसा कानून पास करते लेते. जब आप तो सब मालूम है, फिर आप लाइसेंस काय को दिए? हम लोग 100-200 HP करंट है, हम लोग हर महीने को 5-6 लाख रुपया करंट का बिल भर रहे हैं. फिर तुम हमारे ऐसा करते? मेहरबानी करके आप क्या करो साहब, अगर कोई भी अनलीगल है ना तो पहले आप नोटिस दो, उसको समझाओ, उसके बाद आपको जो करना है करो. इमीडिएटली सुबह में आके आप जो भी करना चाहे कर लेते. अभी पास का है ना, ये उसको टाइम दिया ये पास वाले को. अब वो तो नहीं मालूम पड़ा किसको टाइम नहीं दिया, लेकिन इतना मालूम पड़ा कि लोग पहले खाली कर चुके हैं. हमारे को तो कोई अभी इन्फॉर्मेशन नहीं मिले, समझे. तब तक बोला खाली कर चुके, अब देखते क्या होता आगे का, समझे. लेकिन साहब जो भी ये लोग कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं. इसमें क्या होता साहब, बड़े बड़े आदमी को छोड़ दे रहे, छोटे आदमी को पकड़ ले रहे. बड़े आदमी की पहुंचे इसलिए. लेकिन एक चीज साहब ध्यान रखो, जब अल्लाह की पकड़ आएगी ना तब आप लोग भी नहीं बचोगे. आप लोग का भी काम होगा इंशाल्लाह पक्का, समझे. कोई ऊपर वाले की पकड़ से नहीं बच सकता.
విజువల్స్లో చూసుకున్నట్టయితే అందులో తమకు లక్షలాది రూపాయల విలువైన సామాను ఉందని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. ప్లాస్టిక్కి సంబంధించిన సామాను ఉండడం జరుగుతుంది. అలాగే 7 నుంచి 800 మంది కార్మికులందరూ కూడా వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చి ఇక్కడ పనిచేస్తూ కూలీనాలు చేస్తూ పనిచేస్తున్న వారు అందరూ ఉండడం జరిగింది. తమ సామాను పోయింది, మిషనరీ పోయింది, కార్మికులకు సంబంధించిన ఉపాధి పోయింది. మాకు సమయం ఇచ్చినా కానీ ఆ సమయంలో ఇక్కడ ఉన్న వస్తువులు కావచ్చు తమ సామాగ్రిని వేరే ప్రాంతానికి తరలించే అవకాశం ఉండేది అని చెప్తున్న నేపథ్యం. ఎందుకంటే ఇంత పెద్ద స్థాయిలో అంటే అంత స్థలం ఎక్కడ కూడా దొరకదు కాబట్టి కొంచెం సమయం ఇస్తే తాము చూసుకున్న తర్వాత మా సామాను వెకేట్ చేసుకున్నామో అక్కడ తరలించేవారమని చెప్తున్న నేపథ్యం ఉంది. ఏదైతే నోటీసులు మరి ఎఫ్టీఎల్లో కావచ్చు బఫర్లో వస్తే ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి మనం విజువల్స్ చూసుకున్నట్టే ట్రాన్స్ఫార్మర్లు ఉన్నాయి, హైటెన్షన్ వైర్ ఉండడం జరిగింది. ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మర్ విజువల్స్లో చూసుకున్నట్టయితే ట్రాన్స్ఫార్మర్ రావడం జరిగింది. 3 నుంచి 4 లక్షల రూపాయలు కట్టుకున్న తర్వాతనే ఎస్పీడీసీఎల్కి సంబంధించిన వారందరూ కూడా విద్యుత్ కనెక్షన్ కావచ్చు ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎవరు కూడా ఇల్లీగల్గా ఉంటే మరి ఎవరు కూడా ఇవ్వరు. మరి ఎందుకు అటు ఎస్పీడీసీఎల్ కావచ్చు వీరందరూ కూడా అటు జిహెచ్ఎంసీ సిబ్బంది తమకు సంబంధించిన ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ కావచ్చు ట్రేడ్కి సంబంధించిన లైసెన్స్ ఇవి అన్నీ ఇవ్వడం జరిగింది. అయినప్పటికీ కూడా తమకు సంబంధించిన వీటన్నింటినీ కూల్చడం జరుగుతుంది. మరి ముందే చెప్తే మరి ఎఫ్టీఎల్లో ఉందా బఫర్లో ఉందా ఇక్కడ కట్టడం చట్టరీత్యా నేరం అని చెప్తే మాత్రం అప్పుడే మేమందరం కూడా ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయేవారం, తమ బిజినెస్ అంతా కూడా వేరే దగ్గర చేసుకునేవారం. కానీ తమకు సంబంధించిన ఆస్తులు అమ్ముకొని కావచ్చు బిజినెస్లో పెట్టాలన్న ఉద్దేశం కూడా తీసుకుని రావడం జరిగింది. అప్పులు తీసుకొచ్చాము కానీ ఇప్పుడు వచ్చి సడన్గా వచ్చి కూల్చివేయడం వల్ల తమకు లక్షలాది రూపాయలు కావచ్చు కోట్ల రూపాయలు కూడా ఆస్తి నష్టం సంభవించింది. దీని అంతటికి ఎవరు బాధ్యులు? ఏసీ రూమ్లో కూర్చుకొని మీరు ఈ డిసిషన్స్ తీసుకోవడం పద్ధతి కాదు. తాము ఏదైతే ఇక్కడ వచ్చి బిజినెస్ చేయడం జరుగుతుందో తామందరూ కూడా నష్టపోవడం జరిగిందో మా బాధలు మీరు చూడండి అని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇంటిమేషన్ ఇస్తే అట్లీస్ట్ తమ వస్తువులు సామానన్నా తీసుకుపోయే అవకాశం ఉండేది. కానీ వితౌట్ నోటీస్ ఇవ్వడం వల్ల కూడా తాము తీవ్రంగా నష్టపోయాయని కూడా బాధలు చెప్పడం జరుగుతుంది. వీడియో సైనికులతో గణేష్ న్యూస్ రాజన్న అనొచ్చు.